Today we are doing the last play of William Shakespeare, The Tempest, Kodungat, The Tempest. The date of composition of The Tempest is a matter of utter confusion. The date of composition of The Tempest is a matter of confusion. The play was first printed in 1623 in the first folio edition. It was the last play of Shakespeare, but it is printed in the first folio edition as the first play. Among various plays, it is printed as the first play in the first folio edition, which was published in 1623. The scene of the play is an uninhabited island. Many argue that it is the Bermudas. Many critics and many people argue that it is Bermudas. The whole action of the play lasts from 3 to 4 hours. ഇതിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് 3-4 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ്. All the incidents of the drama occur in the same locality. All the happenings, all the occurrences, all the happenings are done, all the happenings occur in the same locality, that is the very beautiful island. Though the central themes of the play are forgiveness and reconciliation. ഈ നാടകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര തീമെന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് നൽകലും കൂടിച്ചേരലും അനുരഞ്ജനവും ഒത്തുചേരലുമാണെങ്കിലും ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ. There is an autobiographical aspect of Shakespeare in the drama. Many critics identify Prospero with William Shakespeare. ഇതിനൊരു ആത്മകഥാപരമായ സംഗതി കൂടിയുണ്ട്. പല നിരൂപകരും പറയുന്ന ഇതിലെ പ്രോസ്പെറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ തന്നെയാണ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഈ 37 നാടകങ്ങളിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 യൂണിറ്റീസ്, ദറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ടൈം, ആക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്. യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ടൈം, ആക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്. ട്രാജഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 3 യൂണിറ്റീസ്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 യൂണിറ്റീസ്, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏക ഡ്രാമ ദി ടെമ്പസ്റ്റാണ്. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് characters of the play. Prospero, he is the exiled Duke of Milan. He was the Duke of Milan, he was exiled from Milan. He is the most dominant character in the play. Prospero is the protagonist or the most important character in the play. Then Miranda, as we know, Prospero's daughter, she falls in love with the shipwrecked Ferdinand, the son of the King of Naples, Alonso. Miranda is extremely beautiful. She falls in love with the shipwrecked Ferdinand at the very first sight itself, who is the son of the King of Naples, Alonso. Antonio is Prospero's brother, who usurped the dukedom from Prospero. He usurped the dukedom of Milan from Prospero. Alonso is the king of Naples. Naplesile രാജാവ്, who helped Antonio in usurping the dukedom of Milan and in banishing Prospero. He helped Antonio to usurp the dukedom from Prospero and to banish Prospero. അപ്പോൾ പ്രോസ്പെറോയിൽ നിന്നും മിലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്രാജ്യം ഉസർപ്പ് ചെയ്യാൻ, പിടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഈ രാജാവാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഹി വാസ് ഓൾസോ മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ബാനിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറോ എലോങ് വിത്ത് ഹിസ് 3-year-old ഡോട്ടർ മിരാൻഡ. 3 വയസ്സ്, കേവലം 3 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന മിരാൻഡയുമായി അവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെട്ടതിന് ഉത്തരവാദിയും പ്രധാനമായിട്ടും
കിങ് അലോൺസോ ആണ്, കിങ് ഓഫ് നേപ്പിൾസ് അദ്ദേഹമാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദി King Alonso's brother. In one stage we find him conspiring against King Alonso, instigated by Antonio. ഈ വിക്കഡ് അന്റോണിയോയുടെ നിർബന്ധം മൂലം രാജാവിനെതിരെ, അലോൺസോയ്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് കാണുന്നു ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ, അലോൺസോവിൻ്റെ ബ്രദറായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അലോൺസോസ് ബ്രദർ. Then we have Ferdinand, King Alonso's son, who falls in love with Miranda, the extremely beautiful girl of the island. Then we have Gonzalo. He is very honest, old counselor of the king. രാജാവിൻ്റെ പ്രായം ചെന്ന ഉപദേശകനാണ് ഗൊൺസാലോ. Then we have another important character, Ariel. He is an airy spirit, a spirit who wanders along the air. ആകാശത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്, കുട്ടിച്ചാത്തനെ പോലുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ഏരിയൽ. He is an airy spirit at Prospero's command and who has great supernatural powers. Ariel has great supernatural powers also as well. അഭൗമമായ ശക്തി, ധാരാളമുള്ള മാജിക്കുകൾ ശരിക്കും കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഏരിയൽ. Then we have another important character, Caliban. He is a savage and deformed slave, an ugly slave of Prospero. He is half monster and half human. പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മോൺസ്റ്റർ, ഒരു രാക്ഷസീയ ഭാവമുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഒരു കാലിബൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലിബനെ ലാംഗ്വേജൊക്കെ ലാംഗ്വേജൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോസ്പെറോയാണ്. ആ ലാംഗ്വേജ് കാലിബൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസ്പെറോയെ തെറി വിളിക്കാനാണ് കാലിബൻ ആ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാലിബൻ യൂസസ് ദി വെരി ലാംഗ്വേജ് ടോട്ട് ടു ഹിം ബൈ പ്രോസ്പെറോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കേഴ്സ് പ്രോസ്പെറോ ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസ്പെറോയുടെ മകൾ, സുന്ദരിയായ മകളെ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ കാലിബൻ. ഹീസ് half monster and half human. He is the original inhabitant of the island. And see, most often we can see him rebelling against Prospero. He rebels against Prospero. So these are the important characters. ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റിഫാനോ എന്ന് പറയുന്ന ദൂഷകനുണ്ട്, ട്രിംഗുലോ എന്ന് പറയുന്ന കുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. പ്ലേ ഓപ്പൺസ്. എ ഷിപ്പ് ഈസ് ബീയിങ് ടോസ്ഡ് ഇൻ ദി സീ. വി ഫൈൻഡ് എ ഷിപ്പ് ബീയിങ് ടോസ്ഡ് ഇൻ ദി സീ. കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ഒരു കപ്പലിനാണ് നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത്. അലോൺസോ ദി കിങ് ഓഫ് നേപ്പിൾസ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ ദി ഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദി മാരേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ to the Prince of Tunis. കിങ് അലോൺസോ, നേപ്പിൾസിലെ രാജാവായ അലോൺസോ മടങ്ങി വരുന്നതാണ്, നേപ്പിൾസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ട്യൂണിസിലെ രാജകുമാരന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മടങ്ങുന്നതാണ് ദൃശ്യം. യു നോ ദി അലോൺസോ ദി കിങ് ഓഫ് നേപ്പിൾസ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ ദി ഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദി മാരേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ടു ദി പ്രിൻസ് ഓഫ് ട്യൂണിസ്. He had with him his brother Sebastian, Duke Alonso of Milan. പ്രോസ്പെറോയെ ബാനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂക്ക്ഡെ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രോസ്പെറോയുടെ സഹോദരൻ ഡ്യൂക്ക് അലോട്ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് സം നോബിൾമെൻ. So they are in the ship. The ship is driven towards the coast or an island despite the frantic efforts of the ship's crew. കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ടല്ലാതെ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേപ്പിൾസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനും അതിൻ്റെ മാനേജറായ ബോസൻ, കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന ബോസനും മറ്റ് ക്രൂ എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും in spite of their frantic efforts of the ship's crew,
ship's members, sailors, to say which, the ship is driven towards the coast, sea coast. Sea coastലേക്കാണ് കപ്പൽ പോകുന്നത്. All the passengers at this point, all the passengers leap into the sea. All the passengers in the ship leap into the sea, hoping to swim to the coast. They hope to swim to the shore of the sea. All the passengers jump or leap into the sea, hoping to reach the shore. എങ്ങനെയെങ്കിലും കടൽ തീരത്ത് എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ, നീന്തി എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിയാകുന്നു. The ship wrecks off the coast of an island. As we have already seen, the ship wrecks, കപ്പൽ തകരുന്നത്, കപ്പലിൻ്റെ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ വെച്ചാണ്? The ship wrecks off the coast of an island. Prospero, the exiled Duke of Milan, and his lovely daughter Miranda are the only human beings on that enchanted island. In the enchanted, magical and most romantic, beautiful island, there are only two human beings. They are Prospero, the exiled Duke of Milan, and his lovely, most beautiful daughter Miranda. The ship wrecks on the coast of an island. Prospero, the exiled Duke of Milan, and his lovely daughter Miranda are the only human beings on that enchanted, magical, romantic island. Prospero tells his daughter that he had caused the storm and the shipwreck. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസ്പെറോ തൻ്റെ മകൾ മിരാൻഡയോട് പറയുന്നത്, ഈ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കിയതും ഈ കപ്പലിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കിടയാക്കിയതും പ്രോസ്പെറോ തന്നെയാണ്, യൂസിങ് ഹിസ് മാജിക് പവർ. Prospero tells his daughter that he had caused the storm and the shipwreck using his magic power. He then explains to her how they had come to be the occupants of the island. അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്വീപിൽ അന്തേവാസികളായി തീർന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു കഥയും പൂർവ്വചരിത്രവും പറയുന്നു. He then explains to her how they had come to be the occupants of this island. While he was the Duke of Milan, when some 12 years back, when he was the Duke of Milan, when Prospero was the Duke of Milan, he devoted himself to study of philosophy and magic, and let his brother Antonio to manage the affairs of the dukedom. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രോസ്പെറോയുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഫിലോസഫി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂക്ഡമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സഹോദരനായ ആൻ്റോണിയോനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും. What happened? While he was the Duke of Milan, he devoted himself to study of philosophy and magic, and let his brother Antonio to manage the affairs of the state. But the wicked Antonio, the bad wicked Antonio, with the help of Alonso, the king of Naples, seized the power. He caught the power and abandoned Prospero and his 3-year-old daughter Miranda in the sea in a decayed boat. പെട്ടെന്ന് തകരുന്ന, ഏതാണ്ട് വിള്ളലൊക്കെ വീണിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ പ്രോസ്പെറോയെയും 3 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അയാളുടെ മകളെയും കയറ്റി കടലിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. So this had happened some 12 years back. What had happened? The wicked Antonio, with the help of Alonso Naples, seized the power and abandoned Prospero and his 3-year-old daughter Miranda in the sea on a decayed, destructed boat. Fortunately, the old, good, honest counselor Gonzalo, the king's counselor, രാജാവിൻ്റെ ഉപദേശകനായ സത്യസന്ധനായ ഗൊൺസാലോ, he stocked the boat with a dress, that is clothes, magical books and food. So he was very kind enough to fill the boat with all these things.
He stocked the boat with the magical books of Prospero, food items lasting for so many days, and dress items which lasted till now. He did so. Prospero and Miranda were washed ashore on this island. While they were being led away in the decayed boat, they were washed ashore in this island. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ദ്വീപിൽ വന്നു പെട്ടത്. This happened 12 years back. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. See, while on the island, Prospero had enslaved Caliban, who was half monster and half human, half man, half human. പകുതി മനുഷ്യനും ഏതാണ്ട് പകുതി ഭീകരസത്വമായ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയ എൻസ്ലേവ് ചെയ്തു. കാലിബിനെ മാജിക് പവർ ഉപയോഗിച്ച് അടിമയാക്കി വെച്ചു. അനുസരിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസ്പെറോ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് കാലിബന് നൽകിയിരുന്നത്. കാലിബൻ വാസ് ടോർച്ചേർഡ് മെഴ്സിലെസ്ലി. സ്പിരിറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുമൊക്കെ he used to torture Caliban using the spirits under his command. പ്രോസ്പെറോയുടെ കമാൻഡിലുള്ള സ്പിരിറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുമൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ക്രൂരമായി കാലിബനെ പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. Thus he was able to enslave Caliban, who was half man and half monster, uncivilized fellow. Caliban was the son of the witch Sycorax. Sycorax was a very terrible witch, an inhabitant, the earlier inhabitant of the island. Caliban, the ugly monster, is his only son. Prospero has also freed Ariel. He has also given freedom to the lovely spirit, the lovely and lively spirit, lovely as well as lively spirit Ariel, who had been imprisoned on a tree by Sycorax. Sycorax ഒരു മരത്തിൽ ഇംപ്രസൺ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ ഡൈനമിക്കായ ഏരിയലിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Ariel now serves Prospero energetically and faithfully. So as an expression of gratitude, Ariel has served Prospero energetically and faithfully. വളരെ എനർജറ്റിക്കായി ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രോസ്പെറോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും. ഇവിടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റും അതുപോലെ ഷിപ്രക്കും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏരിയയിലാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രോസ്പെറോയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏരിയ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും. Having recounted the story of his life to Miranda, Prospero now asks Ariel to bring the passengers of the ship safely to the shore. Having told the story of his life to Miranda, Prospero now asks Ariel to bring the passengers of the ship safely to the shore where he is. പ്രോസ്പെറോയുടെ അടുത്തേക്ക് വളരെ സേഫായി അതിലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏരിയൽ ഫസ്റ്റ് ലീഡ്സ് ഫെർഡിനാൻഡ്. ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സഹായത്താൽ. ഏരിയൽ വളരെ മനോഹരമായ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ മ്യൂസിക്കൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അലോൺസോയുടെ, നേപ്പിൾസിലെ രാജാവ് അലോൺസോയുടെ മകനായ ഫെർഡിനാൻഡിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദ യങ് സൺ ഓഫ് കിങ് അലോൺസോ. First he leads Ferdinand, the young son of Alonso, to Prospero cell by the power of his music, using the power of his music. Ferdinand and Miranda fall in love with each other at the first sight. മിരാൻഡയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ, അച്ഛനെ ഒഴിച്ച് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ നെവർ സീൻ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് എക്സെപ്റ്റ് ഹെർ ഫാദർ ബിഫോർ. 3 വയസ്സിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഇപ്പോഴാദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ്, ഹീ സീസ് ദ ലവ്ലിയസ്റ്റ്, ദി prettiest or the most beautiful girl of the world. So naturally they fall in love with each other at the first sight. Prospero is very pleased at this. പ്രോസ്പെറോയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം ഫെർഡിനാൻഡ് മോശക്കാരനല്ല. ഹി ഈസ് ദി only son of King Alonso of Naples,
Prospero is very happy, he is very pleased at this, but gives him very hard jobs to test his patience and endurance. അവൻ്റെ ക്ഷമയും അതുപോലെ ലോയൽറ്റിയൊക്കെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഠിനമായ ജോലിയാണ് നൽകുന്നത്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. He says that he is do any work, he only wants to see the lovely face of മിരാൻഡ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പാവം ഫെർഡിനൻഡ് പറയുന്നു. Prospero is pleased at this, but asked to carry logs, വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആദ്യം. Prospero asked to carry logs in order to test his endurance and loyalty. അവൻ്റെ ക്ഷമയും അതുപോലെ വിശ്വസ്തതയും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വിറക് കഷ്ണം കീറിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Alonso Sebastian's brother Sebastian and Antonio the Duke of Milan wander along the shore sadly. So because the shipwreck and Alonso misses his son, so Alonso, Sebastian and Antonio wander along the shore sadly. Alonso is in despair, believing that his son has been drowned. അലോൺസോ രാജാവ് ആകെ നിരാശനാണ്. അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മകൻ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ്. നീന്തലൊന്നും വലിയ വശമില്ല, മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ്. While Alonso and Gonzalo are asleep, King Alonso, King of Naples, and Gonzalo, the old faithful counselor, are asleep. Antonio and Sebastian, Prospero's brother, the wicked brother Antonio and Sebastian, plan to kill Alonso. അവർ രണ്ടുപേരും ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു ഈ കിങ് അലോൺസിനോവിനെ കൊല്ലാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ രാജാവാകാം. They plan to kill Alonso and seize his throne. അങ്ങനെ സെബാസ്റ്റ്യന് നേപ്പിൾസിലെ രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കാം, രാജാവായി തീരാൻ. That was their plot, that was their conspiracy. But Ariel intervenes. Ariel awakens Gonzalo using his music. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ ഏരിയലിന്, ആ ടിപ്പിക്കൽ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ച് ഏരിയൽ ഗൊൺസാലയെ ഉണർത്തുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഏരിയൽ awakens Gonzalo so that the conspirators, the plotters or the conspirators fail to carry out their plot. They really fail to carry out their plot. They fail in carrying out their plot. അവരുടെ കൂടാതെ നടത്തുന്നതിൽ അവർ തികച്ചും പരാജയപ്പെടുന്നു. In another part of the island, ദ്വീപിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, in another part of the island, Caliban meets Tringulo, the king's jester. രാജാവിൻ്റെ ജസ്റ്റർ ട്രിങ്കുലയാണ്. The king's jester, and Stefano the butler, the cook Stefano, രാജാവിൻ്റെ കുക്ക് ബട്ട്ലർ സ്റ്റെഫാനോ. അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഹാഫ് മോൺസ്റ്റർ ഹാഫ് മാനായി ഈ ഭീകരജീവി ഏതോ ഒരു ഫിഷാണെന്ന് അവരാദ്യം വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതോ ഒരു ഫിഷാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട്. പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. സീം and relishing the wine that Stefano gave him, Caliban offers to be his slave. Caliban offers to be his slave forever. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫാനോ ബട്ട്ലർ ഇവന് കുറേ വൈൻ കൊടുക്കുന്നു. വൈനും കുടിച്ച് മത്തനായിട്ട് ഹി ഓഫേഴ്സ് ടു ബി സ്റ്റീഫാനോ സ്ലേവ് ഫോർ എവർ. ജീവിത അവസാനം വരെ സ്റ്റീഫാനോയുടെ സ്ലേവ് ആയിരിക്കും. വല്ലപ്പോഴും വൈനത്തിരി കൊടുത്താൽ മതി, വൈൻ കൊടുത്താൽ മതി, ഈ സ്റ്റീഫാനോയുടെ സെർവൻ്റായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവായി കഴിയാമെന്ന് കാലിബൻ ഭയപ്പെടുന്നു. What happens? Relishing, tasting the wine given by Stefano, Caliban offers to be a slave forever. Caliban further suggests that Stefano should marry, ഈ വൈൻ കൊടുത്തതിന് തന്നെയാണ്, Stefano should marry Miranda and to be the ruler of the island if he kills Prospero. ഈ പ്രോസ്പെറോ എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടനെ കൊന്നാൽ, പ്രോസ്പെറോയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമുണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിച്ചു, അവനെ അടിമയാക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ആ ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രോസ്പെറോയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദ്വീപിൻ്റെ രാജാവായി മാറാം. മിരാൻ്റെ സ്റ്റീഫാനോവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയും എന്നും പറയുന്നു. ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു മാരി മിരാൻഡ ഇഫ് ഹി കിൽസ് Prospero, the wicked fellow who has subjugated him. In the area listens to these schemings,
ഈ ഗൂഢാലോചന, ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം ഏരിയൽ ഹി ഈവ്സ് ഡ്രോപ്സ് എവരിത്തിങ്, എല്ലാം ഒളിഞ്ഞേക്കുന്നു. ഏരിയൽ ലിസൺസ് ടു ഏരിയൽ, ഹി ഹേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് സ്കീമിങ്സ്. ഈ സ്കീമിങ്സ് എല്ലാം ഏരിയൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഏരിയൽ ഡ്രൈവ്സ് ദം ടു എ സ്റ്റിങ്കിങ് പൂൾ, എ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് പൂൾ, ആൻഡ് ഇൻഫോംസ് പ്രോസ്പെറോ അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലോട്ട്. ഇവരെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഏരിയൽ അവൻ്റെ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ച് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക്, ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് അവരെ വീഴ്ത്തുന്നു. ഏരിയൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി പ്രോസ്പെറോയോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹി ഇൻഫോംസ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലോട്ട് ടു പ്രോസ്പെറോ. He informs Prospero about the plots which Tringulo, Stefano and Caliban have made. Alonso and his companions see some spirits who lay out a feast for them. ഈ തീരത്തൂടെ ഷോറിലൂടെ അരഞ്ഞിറങ്ങിറങ്ങുന്ന അലോൺസോ, സെബാസ്റ്റ്യൻ, ആൻ്റോണി, അവർ ഗുൺസാലോ, they see some spirits who lay out a feast for them. മനോഹരമായ സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശന്ന് വലഞ്ഞ് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ബിഫോർ ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ഇറ്റ്, അവർ അത് സദ്യ കണ്ട് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുക, അത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ബിഫോർ ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ഇറ്റ്, ഏരിയൽ അപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ ദം. ഏരിയൽ അപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ ദം ആസ് എ ഹാപ്പി, HARPY. ഹാപ്പി മീൻസ് മോൺസ്റ്റർ described as having a woman's head and body and the wings of a bird. പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖവും ശരീരവുമുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്ററാണ്, ഒരു വനദേവത പോലുള്ള ഒന്നാണ് ഹാപ്പി. അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിയുടെ രൂപത്തിൽ ഏരിയൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് റിമൈൻസ് ദം ഓഫ് ദെയർ ക്രൂവൽറ്റീസ് ടുവേഴ്സ് പ്രോസ്പെറോ 12 years ago. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവർ അലോൺസോ രാജാവ്, അന്റോണിയോ എന്ന പ്രോസ്പെറോയുടെ സഹോദരനും പ്രോസ്പെറോയോട് കാണിച്ച നിഷ്ഠൂരമായ ഗൂഢാലോചനയും ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കഥ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദ ഫീസ്റ്റ് സഡൻലി വാനിഷസ്. ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഫീസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആൻഡ് അലോൺസോ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് റിപ്പൻറ്റൻസ്. രാജാവിന്, നേപ്പിൾസിലെ രാജാവ് അലോൺസോവിനാകെ വല്ലാത്ത റിപ്പൻറ്റൻസ്, പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നു. ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ആ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ, തീക്ഷ്ണതയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. എവനെ ഈ അന്റോണിയോനെ സഹായിച്ചു, ചെയ്യരുതായിരുന്നു. അന്റോണിയോയ്ക്കും റിപ്പൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആൻഡ് മിരാന they vow loyalty and love to each other. രണ്ടുപേരുടെയും ലോയൽറ്റിയും ലവും പരസ്പരം അവർ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. ഫെർഡിനാൻഡ് ആൻഡ് മിരാൻഡ vow their love and loyalty to each other, impressed by their mental strength and also impressed by their mutual love and Ferdinand's manliness, his manliness and courage. Prospero agrees to their marriage. Impressed by their mutual love, രണ്ടുപേരുടെയും പരസ്പര സ്നേഹം, അതുപോലെ ഫെർഡിനാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പുരുഷൻ്റേതായ ധൈര്യം, ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോസ്പെറോ അഗ്രീസ് ടു ദെയർ മാരേജ്. ഹി അറേഞ്ചസ് എ മാസ്ക് പ്ലേ. He arranges a mask in honor of their betrothal. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് he arranges a mask. Prospero arranges a mask using the spirits in honor of their betrothal. But before the mask coming to an end, he remembers about the plot by Stefano, Tringulo and Caliban to kill him. ഇയാളെ കൊല്ലാൻ സ്റ്റെഫാനോയും ട്രിംഗിലോയും കാലിബിനും എടുത്ത പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു. ഉടനെ ഏരിയലിനെ വിളിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി അവന്മാർ പട്ടികളെ, നിങ്ങൾ പട്ടികളുടെ രൂപത്തിലും ഹൗൺസ് വേട്ടനായകളുടെ രൂപത്തിലും അവന്മാരെ ആട്ടിപ്പായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. സോ the 3 plotters, Stefano, Tringulo and Caliban, are hunted by the spirits in the form of dogs and hounds. ഡോഗ്സിൻ്റെ ഹൗൺസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു. Prospero finds that everything has happened as he had wished. Prospero finds that everything has turned out in the way he wanted. താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു എന്ന് പ്രോസ്പെറോയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. Prospero finds that everything has turned out as he had wanted, or in the way he wanted.
he is now convinced that പ്രോസ്പെറോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി. he is now convinced that his old enemies, Antonio his brother and Alonso the king of Naples, have repented their past sins against him. Instructed by Prospero, as obeying the orders of Prospero. Prosperoയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് receiving the instruction by Prospero. What does Ariel do? Ariel brings them enchanted circle before his cell. Ariel brings King Alonso, Prospero's brother Antonio, Gonzalo, and all his companions to the magical circle which is in front of his cell, in front of his cave, in front of Prospero's cave. Prospero reveals his identity. Prospero പറയുന്നു, എന്നെ മനസ്സിലായി കാണില്ല അന്റോണിയോ, നീ എൻ്റെ ചതിയുടെ വഞ്ചനയുടെ ക്രൂരതയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രോസ്പെറോയാണ് ഞാൻ. Prospero reveals his identity and orders Antonio to restore his dukedom. നീ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇന്ന് ഉസർപ്പ് ചെയ്ത dukedom of Milan, you should entrust the dukedom to me. എന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. He wants Sebastian not to plot against Alonso. He also gives a stern warning to Sebastian not to plot against his brother Alonso. നിന്റെ ബ്രദറാണ് ഈ രാജാവ്, അയാൾക്കെതിരെ നീ വല്ലവൻ്റെയും വാക്ക് കേട്ട്, എൻ്റെ സഹോദരൻ അവനും നീചനാണ്, അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് നീ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങരുത് എന്ന് വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നു. Then he shows Alonso വിളിക്കുന്നു, രാജാവേക്ക് വന്നേ. Then he shows Alonso his son Ferdinand, who is playing chess with Miranda. ആ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഗുഹയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അറയിലൊരു മുറിയിലിരുന്ന് ചെസ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫെർഡിനാൻഡിനെയും മിരാൻഡയെയും കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഷോസ് അലോൺസോ ഹിസ് സൺ ഫെർഡിനാൻഡ് who is playing chess in the company of Miranda. The father and the son are united. They are reunited. മരിച്ചു പോയിരുന്ന മകനെ കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കിങ് അലോൺസോയ്ക്ക്, നേപ്പിൾസിലെ രാജാവിന്. The father and son are reunited and the friendship between Alonso and Prospero is strengthened by the marriage of Ferdinand and Miranda. ഫെർഡിനാൻഡിൻ്റെയും മിരാൻ്റെയും വിവാഹത്തോടു കൂടി അവർക്കിടയിലെ ഈ ഡ്യൂക്കിൻ്റെയും രാജാവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടി ദൃഢതരമായി. You know the friendship between Alonso, the king of Naples, and Prospero is strengthened with the marriage of Ferdinand and Miranda. Meanwhile, the captain and the bosun come there. ഇതിനിടയിൽ ക്യാപ്റ്റനും ബോസനോട് വരുന്നു. Meanwhile, captain and bosun come there with the news that the ship is safe now and ready to continue the voyage. ഇപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റൊന്നുമില്ല, ശാന്തമായി, കടൽക്ഷോഭം എല്ലാം മാറി, അന്തരീക്ഷം എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായിരിക്കുന്നു. എവറിത്തിങ് ഈസ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ നത്തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു ഷിപ്പ്. ഷിപ്പറക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ദി ഷിപ്പ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ദി വോയേജ്. ബിഫോർ റിട്ടേൺസ് ടു മിലൻ ഹി റിനൗൺസസ് ഹിസ് മാജിക്. പ്രോസ്പെറോയും പോകുന്നു മിലനിലേക്ക് ആ ഡ്യൂക്ഡം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട്. ബിഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ടു മിലൻ ഹി റിനൗൺസസ് ഹിസ് മാജിക്. ഹി അബാൻഡൻസ് ഹിസ് മാജിക് ഇൻ ദി ഐലൻഡ്. ഇനി വേണ്ട, ഇനി എനിക്ക് ഈ മാജിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ മാജിക് കൊണ്ടു നടന്നത് പ്രതികാരവാഞ്ചയോട് കൂടിയാണ്, അത് വേണ്ടി വന്നില്ല. ഐ വാസ് പർജ്ഡ് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ്, ഐ വാസ് ക്ലീൻസ്ഡ് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് വിത്ത് പാർഡൻ ആൻഡ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ. ഇനി മാജിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഏരിയൽ ഫ്രീ. ഏരിയലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. നീ ഇന്നു മുതൽ സ്വതന്ത്രനാണ്. നീ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ അടിമയായി, എൻ്റെ സേവകനായി നടന്നു. അതിലെന്നും എനിക്ക് ഐ ആം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു. പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ ടുമാറോ ഓൺവേഡ്സ് യു ആർ ഫ്രീ. യു ആർ ആസ് ഫ്രീ ആസ് ദി എയർ. നീ ഫ്രീ ആണ്. ആൻഡ് ദി ഐലൻഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദി പൊസഷൻ ഓഫ് കാലിബൻ. ദ്വീപ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഹാബിറ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന കാലിബന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. കാലിബൻ, നിന്നെ ഒന്ന് സിവിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല. വിപരീത ഫലമാണ് ഉളവാക്കിയത്. ബട്ട് നീ കുറേയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഈ ദ്വീപിൻ്റെ
ഉടമ നീ തന്നെയാണ്, നീ തന്നെ ഈ ദ്വീപ് ഏറ്റെടുക്കണം. ആ ദ്വീപ് കാലിബന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ദി ഐലൻഡ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു, ഐലൻഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് കാലിബൻ. Ariel promises calm sea and favorable winds for the journey of Prospero and his men back to Milan and Naples. നേപ്പിൾസിലേക്ക് അലോൺസോവിനും സെബാസ്റ്റിനും പോകണം, മിലനിലേക്ക് അന്റോണിയോവിനും പ്രോസ്പെറോയ്ക്കും മിലാൻഡേക്കും ഫെർഡിനാൻഡിനും ഒക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാറ്റുകളെല്ലാം അനുകൂലമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഏരിയൽ ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഏരിയൽ പ്രോമിസസ് calm sea and favorable winds for the journey of Prospero and his men to Milan and Naples. This ends Shakespeare's last play, The Tempest.